ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے۔ اگر آپ کسی ایک سمت میں مسلسل 24,800 میل چلتے چلے جائیں تو دوبارہ وہیں پہنچ جائیں گے جہاں سے چلے تھے۔ بظاہر یہ بات بڑی عجیب سی معلوم ہوتی ہے، مگر حقیقت یہی ہے۔ لیکن شاید یہ ناممکنات میں سے ہے کہ آپ پیدل ہی 24,800 میل کا سفر طے کریں، انلیس کہ آپ ابن بطوطہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں۔ لیکن آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اگر آپ ہوائی جہاز سے کسی بھی ایک سمت، مثال کے طور پر مغرب کی طرف چلتے چلے جائیں تو 24,800 میل کے بعد آپ اسی نقطے پر پہنچ جائیں گے جہاں سے آپ نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ اگر آپ پاکستان کے شہر کراچی سے مغرب کی طرف جہاز میں سفر شروع کریں اور کینیڈا کے سب سے بڑے شہر ٹورنٹو پہنچیں، وہاں سے پھر مغرب میں سفر کریں اور پھر وہاں سے مغرب میں سفر کرتے ہوئے مینیاپولس، سان فرانسسکو اور پھر لاس اینجلس پہنچیں، تو لاس اینجلس سے مغرب کی طرف سفر کرتے ہوئے جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو اور وہاں سے مزید مغرب میں آئیں تو آپ دوبارہ کراچی ہی میں موجود ہوں گے جہاں سے آپ نے اپنا سفر شروع کیا تھا، اور اس طرح کرۂ زمین کے گرد واقعی آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ گر فردوس بروئے زمیں است، ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است، یعنی اگر زمین پر کہیں جنت ہے تو یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ اگر امیر خسرو نے اسکینڈینیوین کنٹریز کو دیکھا ہوتا تو یقیناً ان کا یہ شعر اس خطے پر صادق آتا۔ قدرت نے جس فیاضی سے دل کھول کر اس خطے کو حسن دیا ہے وہ الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ اندھیرا اور اجالا، قدرت کے اس بیش بہا تحفے کی قدر اسکینڈینیوین کنٹریز میں رہنے والے ان لوگوں سے معلوم کیجئے کہ جہاں مہینوں صرف اندھیرا یا صرف اجالا ہی رہتا ہے۔ اس کائنات میں ایسے ایسے عجیب و غریب حقائق موجود ہیں کہ جنہیں دیکھ کر ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ رات کے 12 بجے ہوں اور سورج سامنے افق پر موجود ہو؟ جی ہاں، اگر آپ شمال میں دنیا کے آخری کنارے پر ہوں اور سورج کے سامنے ہونے کے باوجود دنیا کے اس آخری سرے پر دن اور رات کا وہ تصور ہی تبدیل ہو جاتا ہے جو ہمارے ایشیائی ملکوں میں پایا جاتا ہے۔ یورپ کے شمال میں ایک جزیرہ نما ہے جسے جزیرہ نما اسکینڈینیویا یا اسکینڈینیوین پیننسولا کہا جاتا ہے، اور قدیم تاریخ میں اسے اسکینڈینیویا کہا جاتا تھا۔ یہ جزیرہ نما 1150 میل لمبا ہے اور اس کا مجموعی رقبہ 2,89,500 مربع میل ہے، اور اس کا کچھ حصہ سویڈن اور کچھ حصہ ناروے میں ہے۔ اسی جزیرہ نما کی نسبت سے یورپ کے 3 شمالی ملک ناروے، سویڈن اور ڈنمارک کے مجموعے کو اسکینڈینیویا کہتے ہیں۔ اسکینڈینیویا کہتے ہیں۔ بعض لوگ فن لینڈ، آئس لینڈ اور جزائر فیرو کو بھی ان کی جغرافیائی مشابہت کی وجہ سے اسکینڈینیویا میں داخل کرتے ہیں، لیکن ٹھیٹ جغرافیائی نقطہ نظر سے اسکینڈینیویا میں ناروے، سویڈن اور ڈنمارک ہی داخل سمجھے جاتے ہیں۔ البتہ کچھ عرصے سے ایک اور نئی اصطلاح شمالی ممالک یعنی نارڈک کنٹریز استعمال ہو رہی ہے۔ اس میں اسکینڈینیوین ممالک کے علاوہ فن لینڈ اور آئس لینڈ بھی شامل ہیں۔ ناروے کا مجموعی رقبہ 1,25,057 مربع میل ہے، اور یہ پورا علاقہ حسین قدرتی مناظر، پہاڑوں، دریاؤں، آبشاروں اور جھیلوں سے مالا مال ہے۔ بریٹینیکا کے مطابق ناروے کی چھوٹی بڑی جھیلوں کی کل تعداد 1,60,000 ہے۔ قدرت نے اسے بہت سے وسائل عطا فرمائے ہیں جن میں تیل، گیس، لکڑی وغیرہ شامل ہیں۔ اتنے وسیع رقبے میں اتنے وسائل کے باوجود اس کی کل آبادی تقریباً 60 لاکھ ہے۔ جب ان سہولیات کا ذکر آتا ہے جو ناروے نے اپنے باشندوں کو فراہم کی ہوئی ہیں، مثلا مفت تعلیم، مفت علاج، فیملی الاؤنس، بڑھاپے اور معذوری کی پینشن وغیرہ، تو اس کی وجہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں، اور یونائٹڈ نیشنز نے ناروے کے معیار زندگی کو بہتری کے لحاظ سے دنیا کا نمبر 1 ملک قرار دیا ہے۔ ویسے تو ناروے پورے کا پورا بہت حسین و جمیل مناظر سے مالا مال ہے۔ اوسلو، بیلغار، ٹرومسو دنیا کے انتہائی خوبصورت شہروں میں شمار ہوتے ہیں۔
ट्रूमुसु ये स्कैंडिनेविया के उन चंद बड़े शहरों में से है जहां मई से लेकर जुलाई के आखिरी हफ्ते तक सूरज बिल्कुल गुरूब नहीं होता, बल्कि तकरीबन 3 महीने तक दिन ही दिन रहता है और सर्दियों के मौसम में 3 माह तक सूरज तुलू नहीं होता और रात ही रात रहती है। ट्रूमुसु शहर का मंजर कुछ इस किस्म का है कि एक पहाड़ी सिलसिला इसके मशरक में है और एक पहाड़ी सिलसिला मगरिब में। इन दोनों के दरमियान एक मुस्ततिल जजीरा है जिसके चारों तरफ समुद्री खलीजों का पानी फैला हुआ है। ट्रूमुसु शहर की अक्सर आबादी तो इस मुस्ततिल जजीरे में वाक़े है, लेकिन कुछ आबादी मशरकी पहाड़ के दामन तक चली गई है और जजीरे को मशरकी पहाड़ से मिलाने के लिए एक खूबसूरत मेहराबी पुल बना हुआ है। इस पुल को पार करके अगर मशरकी पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाएं तो वहां से मगरिब का उफुक बहुत साफ नजर आता है और रात के 12 बजे लोग यहां आधी रात का सूरज यानी मिडनाइट सन देखने के लिए आते हैं। रात के 12 बजे सूरज मगरबी उफक पर जितना नीचे आता है ये उसका सबसे निचला नुक्ता होता है और 12 बजे के बाद वो गुरूब हुए बगैर वो शिमाल की तरफ होकर दोबारा बुलंद होना शुरू कर देता है। हमारी जमीन के इंतहाई शुमाली हिस्से में जो शहर वाक़ है उसका नाम होनिन्सवोग है। होनिन्सवोग नॉर्वे ही में वाक़ है। होनिन्सवोग एक छोटा सा साहिली शहर है और इसके बाद कुतुब शुमाली तक कोई और आबादी नहीं है, लिहाजा ये इस सम्त में दुनिया का आखिरी शहर है। होनिन्सवोग से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर वो मशहूर जगह है जो नॉर्थ केप के नाम से मारूफ है। ये कोई बस्ती नहीं बल्कि शुमाल में दुनिया की खुश्की का आखिरी किनारा है, जिसके बाद कुतुब शुमाली तक इस समंदर के सिवा कुछ नहीं है जो आगे जाकर सर्दी से मुंजमद हो गया है और इसे बहरे मुंजमद शुमाली कहा जाता है। अब कुछ जिक्र स्वीडन का। नॉर्वे के शहर ओस्लो से स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम का फासला तकरीबन 5 से 6 घंटे का है। स्टॉकहोम स्कैंडिनेविया का सबसे बड़ा और बारौनक शहर है। अपने बेमिसाल हुस्न के एतबार से ये तमाम शुमाली ममालिक पर फौकियत रखता है और इसे शुमाली यूरोप का वेनिस कहा जाता है। स्वीडन का रकबा 1,73,732 मुरबा मील है, लेकिन इसकी आबादी तकरीबन 10 मिलियन के करीब है। अगरचे कुदरती हुस्न के लिहाज से ये इलाका नॉर्वे की हमसरी तो नहीं करता, लेकिन 90,000 झीलों पर मुश्तमिल ये मुल्क भी अपने मनाजिर के लिहाज से दुनिया के हसीन तरीन ममालिक में शुमार होता है। स्टॉकहोम में सिटी हॉल का फ्लग बोस टावर वाक़ है जो नोबेल टावर भी कहलाता है। इसकी वजह यह है कि दुनिया का मशहूर नोबेल इनाम इसी जगह दिया जाता है। एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल दरअसल स्टॉकहोम का साइंसदान था जिसने डायनामाइट इजाद किया। केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग में इसने कमाल हासिल किया और इसके जरिए बहुत दौलत कमाई। बिला आखिर 1896 में जब इसका इंतकाल हुआ तो अपने इंतकाल से पहले अपनी इस दौलत से एक ट्रस्ट कायम करके ये वसीयत की कि हर साल किसी ऐसे शख्स को इस ट्रस्ट से आलमी इनाम दिया जाए जिसने साइंस, अदब और मुआशियात में कोई नुमाया खिदमत आलमी सतह पर अंजाम दी हो। चुनाचे हर साल नोबेल प्राइज के नाम से 6 इनामात 6 अफराद को दिए जाते हैं, जिनका फैसला 3 स्वीडन के इदारे और 1 नॉर्वे का इदारा मिलकर करते हैं। ये इनामात 10 दिसंबर को, जो अल्फ्रेड नोबेल की तारीख वफात है, स्टॉकहोम के इसी सिटी हॉल में दिए जाते हैं और इसी के नाम पर यह टावर नोबेल टावर भी कहलाता है। आप बहरी रास्ते से पानी के जहाज में बैठकर बहिरा बाल्टिक के जरिए स्वीडन से फिनलैंड जा सकते हैं। फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी है। फिनलैंड शुमाली यूरोप का एक खासा अहम मुल्क है और एक जमाने में मोबाइल फोन का सबसे मशहूर ब्रांड नोकिया यहीं की पैदावार है। तकरीबन 1,30,000 मुरबा मील का ये मुल्क, जिसकी सरहदें नॉर्वे, स्वीडन और रूस से मिलती हैं। रूस यानी रशिया का मशहूर शहर सेंट पीटर्सबर्ग, जिसका नाम सोवियत इक़्तिदार यानी USSR के जमाने में लेनिनग्राड था, हेलसिंकी से बाई रोड सिर्फ 2 घंटे की मुसाफिर पर वाक़ है। फिनलैंड का तकरीबन 10% हिस्सा पानी में है और आलमानक के मुताबिक यहाँ तकरीबन 60,000 झीलें हैं। याद रहे, एक अरसे तक फिनलैंड रूस के जेर तसल्लुत रहा, लेकिन अब ये मुकम्मल तौर पर आज़ाद है।
ہیلسنکی ایک چھوٹا مگر انتہائی خوبصورت اور تمام جدید شہری سہولیات سے آراستہ شہر ہے۔ دنیا کے شمالی ممالک کے متعلق آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔